है जड़ा माया रहता है तो देहधारी हो है तो शरीर तो हैगा और आजू पर शरीर होंदे हुए भी हो निरंजन माया तो रहता है भेद ने जानो मानस दे हर पुरख निरंजन जेड़ा हर पुरख निरंजन है जेड़े ने अपनी मर्जी त्यागती ना मर्जी काहदे वास्ते साडी मर्जी साडी महज शरीर वास्ते जे शरीर ना होवे साडी कोई मर्जी नहीं शरीर दी लोड़ां ने ओदी इच्छा उठती है इच्छा पिछे ही फिर खो खिंचा साडे च पैदा होगी लोभ पैदा हो गया ये हो गया वो हो गया मेरा तेरा मैं बड़ा मेरी अकल वधिया जिवें मैं कहना मेरी मगर लगो ये बददा सारा कुछ होया है जदों परमेश्वर दे मगर लग जाइए सच मगर लग जाइए अपनी मर्जी अंतरात्मा के अनुसार जे कुछ करन सारे कोई रौला झगड़ा है ही नहीं हक इंसाफ ते मुसलमान कहते जे सारे आ जाण कोई रौले झगड़े वाली कोई गल है नहीं सारियां मत्तां कहदियां पर आउंदे कोई भी नहीं कहते सारे ही ने जानते भी सारे ने पर मन्ने कौन मनन करी गल अड़ी है जानते सब ने जिन्हें अपनी मर्जी त्यागती ना इच्छा त्यागती परमेश्वर ने दे पिछे हो गया जो दवे देवे सो खाओ जो रखे त्यों रही है जो चलाए त्यों चलना सो भी ये मर्जी त्यागी हुई है मरिया होया या जिंदा होया हो बस वो कौन है वो पुरख निरंजन है फिर उस पुरख नूं क्या निरंजन है हर का सेवक हो सो हर जिहा भेद न जानो मानस देहा ओदा उस नूं क्या जो बन फल पक है भोए गिरे इथों पक गया तिरकुटी चो बन ए दरख्त नूं लग्या असीं फल है शरीरक बिरछ है माया का इनू लग्या फल जीवात्मा फल गया पक माया कच्ची छड़ती शरीर कच्चा छड़ता पोहे गिर गया हृदय च गिर गया पक्के सेती खेलन लग गया उत्थे पक्के सेती खेलदा है फिर खेलदा है अंतरात्मा अपने मूल नाल फिर अपने मूल नाल जुड़ के खेलदा बाजी बाकी दी बाजी जिंदगी दी बाजी अपने मूल नाल रल के खेलदा सो पुरख निरंजन कौन पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन जिहड़ा हर पुरख निरंजन दे वर्गा है उहदे नाल जुड़ गया वो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन जिथे है अंतरात्मा दे नाल जुड़ गया जिहड़ा अपने मूल नाल जाके जुड़ गया वो पुरख भी उहदे वर्गा ही है निरंजन ही है वो त्रिकुटी छुट्टा 10वां द्वार खुला त्रिकुटी छुट गई 10वां द्वार खुल गया वो निरंजन हो गया उत्थे जाके हर अगमा अगम अपारा हर जिहड़ा हैगा वो तो अगम होंदा जिथे मनुखी बुद्धि जिहनूं ना बुझ सके ना पछाण सके मनुखी बुद्धि हर उहनूं कहंदे ने अगमा अगम बहुत सारिया चीज़ां माया च भी ने साडी बुद्धि तो परे माया विच भी बहुत कुछ है जिहड़ा साडी मनुखी बुद्धि तो परे है खोज हो रही है माया की रोज इस करके जो कुछ माया च अगम है वो तो गह है वो अगम अगम अपारा हाँ जो कुछ माया च साडी बुद्धि तो परे है जे सारी भी माया की खोज कर लवे आदमी वो हरदा तब नहीं पता लगता जे माया की टोटल खोज कर लवे हर उदों अगे है फिर वो अगमा अगम है और माया का पार है वो अपार है जोत अपारा है जोत का परला पासा नहीं है कोई जमदी मरदी हो रही है ਇਹਦਾ आदंत है माया का माया के रूप का आदंत है ਉਹਦਾ आदंत नहीं ਉਹਦਾ अंत है ना ਉਹਦਾ आद है
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰ ਹੈ ਉਹ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖੇਦਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ। ਸੱਚੇ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੋਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਦਖੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਪੱਖੇ ਪਾਓ ਲੰਮੇ ਸੇਵੇ ਦਰਖੜਾ। ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਪੱਖੇ ਪਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ? ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹ, ਲੈਂਦੀ ਸਭ ਲਵਾਇਆ ਸੱਸ। ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਗਤ ਜੋ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ, ਜਾਗਤ ਜੋ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੌ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੋਤ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੌਂਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੌਣਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੀਵਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਝ ਗਿਆ ਬਸ। ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤੀ, ਬਲਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੋ ਗਈ, ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋ ਜੂ, ਫੇਰ ਜਲ ਪੂ। ਇਹਦੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਤਾਂ। ਸਵਿਚ ਆਨ ਆਫ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਬੁਝਦਾ ਜਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦੀਵਾ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਦਾ ਬੁਝਦਾ ਬਸ। ਕਦੇ ਜਗਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਲਾ ਦੋ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਨੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦੋ, ਜਗਾਉਣੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਜੋ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦੁੱਧ ਫਟਦਾ, ਜੰਮਦਾ, ਐ ਜੰਮਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਖੱਟਾ ਦਾ ਜਰਾ ਲਾਉਣੇ ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਐਵੇਂ ਜਾਗਦੀ ਸਾਰ ਮਨ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਹਲਾਈਏ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਹਲਾਈਏ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਐ ਜਾਗਦੀ ਸਾਰ ਜਰਾਗ ਜਾਗਦੀ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਾਗ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਕਸ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੰਮ। ਪਰ ਜੇ ਜਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵਾ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਜਾਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਅੱਡ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੜਕਿਆ ਤੇ ਮੱਖਣ ਅੱਡ, ਲੱਸੀ ਅੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੁਧ ਜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਰਚਣਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਅੱਧਾ ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਅੱਧਾ ਰਚਣਹਾਰਾ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ।
ਪੱਟੀ ਗਿਆ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਚਣ ਹਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਾ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਚਣ ਹਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਚਣਾ ਐ ਹੈ, ਆਪ ਪਰੇ ਖੜਾ। ਇੱਕ ਰਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਘੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੁਗਤੀ। ਉਹ ਪਰੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਤਾਂ ਰਚਣਹਾਰਾ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਚਣਹਾਰਾ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਬਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਭੰਡ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਬਰਭੰਡ ਮਾਇਆ ਬਰਭੰਡ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤਾਂ ਆਪ ਰਚਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਰਭੰਡ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੈ ਬਰਭੰਡ ਮਾਇਆ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਪਿੰਡ ਬਰਭੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਤੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਚਣਹਾਰ ਤੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ ਫਿਰ ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਵੱਖਰਾ ਕਾਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਆਸਰਾ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ ਤੇ ਮਨ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਬੈਠੂ। ਉੱਡੇ ਨਾ ਹੰਸਾ ਪਰੇ ਨਾ ਕੰਧ। ਜੇ ਕੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਡੂਗਾ ਜੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਡੂ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਆਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਇੱਛਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਇੱਛਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਛਾ ਦੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਬਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਬਰਭੰਡ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਰਭੰਡ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚਣਹਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਚਣਾ ਜੀਵ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ ਆਪੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪੇ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਚਣਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਰਚਣਹਾਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਚਣਹਾਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਰਚਨਾ ਕਾਹਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਚਨਾ। ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਚਣਹਾਰ ਔਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਛੱਡਤੀ। ਫਿਰ ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਅੱਧਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲਿਪਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆ ਰਚਣਹਾਰ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਚੱਲਾ ਸਦ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਤੇ ਭੂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਪਜਤ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਏਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਸੱਜਣਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਰਚਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਚ ਭੇਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਟ ਪਾੜੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਅਸਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਸਤਾ ਪਾੜ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰਤਾ, ਮਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਖੋਜ ਬੂਝ ਜਬ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਭਵਜਲ ਤਰਤ न ਲਾਗਾ 12। ਖੋਜ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਵਜਲ ਤਰਨਾ। ਖੋਜ ਬੂਝ ਜਬ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਭਵਜਲ ਤਰਤ न ਲਾਗੇ 12। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਮੂੰਹ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਧੂੜ ਉਡਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਬਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੁੜ ਘੜ ਕੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਈ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਆ ਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਦੂਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜੀ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਹੋਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਖੋਜ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਖੋਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਖੋਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਰਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਐਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਜਾਏ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ ਵਰਸੂਗਾ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਵਰਸਦੀ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੈ ਕੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨਿਤ ਭੇਡ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਹੇ। ਮਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਤੇ ਆਵੇਂ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਹੈ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਓ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕਹਿ ਲੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੈਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰੀਓ ਹੈ, ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਲੱਗੀ। ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀ ਗਮਾਂ ਪਰ ਦੱਸੋ। ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਗਮਾਂ ਪਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਤਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਗਮਾਂ ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਮਾਂ ਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਔਰ ਮਰਦਾ ਉਹ ਗਮਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਗਮਾਂ ਪਾਰਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਲਰਜੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੇ ਖੋਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਬਟੇਰਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੀਨਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋਤ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋਤ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। 200 ਦਾ ਬਲਬ ਹੈ, 10 ਬਲਬ ਨੇ 200 ਦੇ। ਕੋਈ ਲਾ ਦੋ ਚਾਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਹੈਗੇ 200 ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦ 200 ਦੀ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਣੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 50 ਖੜਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਨਕ, ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਉਨੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ। ਬਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 200 ਦਾ ਬਲਬ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਨੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ 200 ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਚ। ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੋਤ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ 10 ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸਲੀ? ਅਸਲੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? 6 ਤਾਂ ਹੋਏ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ 10 ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ। 6 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਕਲੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਨਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦਾ। ਇਹ ਚ ਆਪੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਦਾ ਥੋ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਅੰਨੇ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਹਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਬਾਕੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 50-60 ਸਾਲ 'ਚ, 50-55 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਸਾਦ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਸਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਹੇਦਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ, ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਕੂੜ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜ ਸੱਚ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਮਾਂ ਆਊ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਊਗਾ ਜਦ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ ਉਹ ਬੋਲਿਓ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲਕ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੈਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾ ਗਈ, ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਸੰਖੀਆ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਜੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ, ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨੇ? ਹਰ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ? ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ, ਧਿਆਉਣ ਤੇ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੌਣ ਹੈ ਅਕਾਲੀ? ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਾ ਕੇ? ਅਕਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜਰੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਧਰੋਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਾੜਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਧਰੋਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਾੜਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾੜੀ ਉੜ ਜੂਗੀ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਥ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜੂ ਕਪਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਹੈ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂਗਾ।
हाँ जी, सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा। सब जी तुम्हारे जी, सारे जी तेरे ही ने। देखो इतने आदमी की गल नहीं है सब जी, जी गल आदमियों नहीं है, जी तो सारे ही ने, पशु पंछी बिरकल सावर सारे ही ने। गल आदमी की नहीं है इत्थे। सारी बाणी मैं आदमी ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ नहीं, आदमी वास्ते नहीं है सारी बाणी। जिन्हों कह सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा, वो गुरु है, वो शब्द गुरु है, वो विश्वरूप है, विश्वरूप सबना जिया का एक दाता, सबना जिया का एक दाता, तू जिया का दातारा। वो दातारा जिहड़ा है सचखंड, वो उत्थे तक पहुंचना ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਖਰਾ ਹੋ ਜੂ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਜਣਹਾਰਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨਾ ਹਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਮਾਇਆ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੋ, बाहर ध्यान ना रखो, अंतर्मुखी अपने अंदर ध्यान रखो। अपने गिरबान में सिर नीवा करके देखो, बाहर ना देखो कुछ। हर अंदर है, हर त्यागो संतो जी सब दुख विसार नहारा। सारे दुख देखो खत्म करने वाला नहीं लिखा होया, दुखों का नाश करने वाला नहीं लिखा होया, दुखों ਨੂੰ रोकने वाला नहीं लिखा है, विसारण वाला लिखा है। दुख आउणगे ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगना, दुख दुखे नहीं रहने ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। विसारण हारा भुल जाने वाला, विसारण वाला किवें? आदमी बेहोश पिया, संसार विसरिया होया ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਰ ਫਾੜ ਡਾਕਟਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, विसरिया है ना। विसरिया कहते त्रिकुटी है नहीं हो, जे त्रिकुटी च होंदा शरीर का पता होंदा, जिहड़ा त्रिकुटी च रहिंदा नहीं ਉਹਦੇ दुख विसरे होए ਹੁੰਦੇ ने संसारी। दुख और भुख दोए विसरे ਹੁੰਦੇ। दुख और भुख किहनूं है? ਜਿਹੜਾ त्रिकुटी च। एक ना दुख भुख सत मार, हमेशा मार रहती है। ये भी दात तेरी दात है, मार भी तेरी दात है। देखो मार दुख और भुख दात नहीं, मार दात है। जे मार ना आवे तेन याद नहीं करते हो, मार याद कराउंदी है। रब नूं तां मार याद कराउंदी है जद गरीब दुखी होंदा ना किते। कहना जानवर भी जिहड़ा है रोजी रोटी ते जिहड़ा जांदा सवेरे क्यों नो लैंदा होंदा, चाहे दिल च लवे, चाहे कोई मन्ने चाहे ना मन्ने, मजदूर भी नो लैके चलदा होंदा। दुकानदार चाहे कटाई अमीर होवे, किड्डियों दुकान चलदी होवे, दुकान ते आउंदा पहला ਉਹਦਾ नो लैंदा, मत्था टेकदा। अमीर होवे चाहे गरीब होवे, ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ राजा होवे, जब जंग नूं चढ़दा कम से कम जाता जरूर नो लैंदा। जब मूहरे ते मौत का मुकाबला कर जांदा जाता ਉਹਦਾ नो लैंदा, कदे ਉਹਦਾ नो ਉਹਨੂੰ भी लेना पै जांदा। जे किते ना लैंदा होवे तां जा लेना पै जांदा, या कोई होर विपता आपदा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसा चीज आ जाए। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ने रोज लैंदे ने, रोज मनदे ने। हर आपे ठाकुर हर आपे सारा घर है। संसार दे दुख नूं दुख मनना नहीं है, जो नर दुख में दुख नहीं माना। सुख स्नेह और पै नहीं जाके कंचन माटी मन, ये मनना है। असी गुरबाणी का उपदेश है। दुख का दारू है, बस रोना मुक्या। सुख
ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰੋਗ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਆਪੇ। ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ ਸੇਵਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਰਚਣਹਾਰ ਵੀ ਆਪੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੰਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਮਨ ਬਗਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਬਗਲਾ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਬਸ ਇਹ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਾਂ ਆਗੇ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁਆਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਵ, ਚਾਹੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਰਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਨਾ ਦੋ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈ ਦੋ। ਕਾਲਯੁਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਯੁਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਯੁੱਗ में ਏਕੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਆ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਇੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਤ ਹੋਏ। ਇਕਾਂਤ ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਕਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਹੇ, ਦੋ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਕਾਂਤ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਸਾ ਮਹਿ ਨਿਰਾਸੋ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਰਹੇ, ਆਸਾ ਮਹਿ ਨਿਰਾਸੋ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਆ ਵਿਧੀ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਖੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰੇ। ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਤੋਂ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਅੰਖੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜੰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੰਤ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਇਹ ਜੰਤ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਹਰ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਨਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਨਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਾਡੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਨਤਾ ਕੇ। ਆ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਹੇ ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਨਲਾਇਕ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਏ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਉਹ ਦੂਏ ਜੰਤ ਨੇ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਲ ਚ ਚਿੱਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੋਏ ਮਨ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਉ ਹੈ ਉਹੀ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਹੋ ਬਸ ਖਤਮ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਦਾਤੇ ਕੌਣ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਔਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਕੁਝ ਦਾਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਵਾਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। कैसा ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਦਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਵਸਤੂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਅਸਲ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੰਗਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਇੱਕ ਦੂਏ ਐਸਾ, ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਅੱਡ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੇ। ਹਾਂ ਭੀਖ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤਾ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਲੈਣਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਮੈਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ 10 ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਫਲ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਚਾ। ਦੋਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਲ, ਇੱਕ ਜੋ ਕੱਚਾ ਇੱਕ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਏ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਐ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਧ ਬਿਨੇ ਅਵਰਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਭੁਗਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਜੋਤ ਹੀ ਦਾਤਾ ਭੁਗਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੂਈ, ਐਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਈ ਜੋਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਚ ਸੂਈ ਜੋਤ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਜੋਤ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਜੋਤ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨਾ ਦੋਨੋਂ, ਬਸ ਸਿਰਜਣਾ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜੂ। ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ, ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਊਗਾ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਸੰਬੋਧਨ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰਚ ਰਹੀ। ਲੋ ਦੱਸੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ? ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਜੂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣੇ ਆਖ ਬਖਾਣਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦੋ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੂਟਾ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਉਹੀ ਪੈ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਣਕ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੇਤ ਫੇਰ ਜੰਮੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਣਕ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਵੱਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਦਾਣਾ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਪੌਦਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਪੌਦਾ ਵੜਦੇ ਆ, ਦਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਅੱਖ ਵਿਖਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੇ? ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੇ ਤਰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਘਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੀਨਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਦੀਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ। ਸੰਸਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਖਲ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਖਲ ਦੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ। ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਬੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਇਸੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਇਸੇ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੇ? ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿੜਕੂ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਹੀ ਰਿੜਕੂਗਾ, ਇਹੀ ਖਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਖਾਊਗਾ? ਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਵੇੜਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹ ਕਰਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਜੇ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਦੋਂ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜੇ ਬੱਦਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਬਰਸੂ ਹੈ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਗਿਰ ਜਵੇ ਇਹ ਵਰਸੇ ਪਏ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਆ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਵੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਚਲੇ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇ ਉਵੇਂ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਕਹੇ ਸਤ ਵਚਨ ਜੋ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗਮ ਹੈ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਵਾਸੀ ਕੌਣ? ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਜਨ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ ਉਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਭਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਖਵਾਸੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖਵਾਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਮੁਕਤ ਭਏ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਬਪਰੀ ਵੀ ਗਿਆਦੀ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਟੂਟੀ ਜਮਦੀ ਫਾਂਸੀ। ਜਮਦੀ ਫਾਂਸੀ ਕੌਣ ਤੋੜੂ? ਜੇ ਜਮਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਅੜਦੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਰੋਜ਼ ਝੋਲੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹ ਝੋਲੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ
ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਆ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਚਮਕੀ ਫਾਸੀ। ਕੋਈ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਅਰੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਫਾਂਸੀ? ਉਹੀ ਗਾਸੀ ਉਹੀ ਕੈਂਚੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੱਸਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਪਤੀ ਦੋਲ ਝੋਲ ਸੰਗ ਝੂਲਾ। ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਉਹ ਲੱਜ ਦੁਆ ਸਿਰ ਹੈ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸਾ ਮੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸੰਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬਣਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਦਿਖਾਵਾ ਪਖੰਡ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? 300 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ? ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋ ਜਾਂ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡਤ ਕੋ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੋ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਹਰਸਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗਏ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੰਡਤ ਸਮਝਦਾ। ਬੁੱਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਝ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਝਣ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੁੱਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਬੁੱਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋਦੇ ਨੇ, ਚੌੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਰ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੁੱਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ।
ਇਹ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੋ ਭੂਪਿਤ ਰਾਜੇ ਹਰਸੋ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਉਹ ਜੇ ਹਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਾਂ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਰਜਣ ਹਾਰਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਹਰ ਚ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਆ ਚ, ਬੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰ ਚ, ਬੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਫਾਂਸੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਟੂਟੀ ਚਮਕੀ ਫਾਂਸੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋਣੀ। ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ, ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਉ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਉ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਤੇ ਭਉ ਜਿਹਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਉ ਚਲੇਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਉ ਕੀਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭਉ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਉ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤ, ਪੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੱਟਾ ਨੇ ਆਏ ਕਿਹਾ, ਪੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬੜਾ, ਆਹੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਬਾ ਛੱਡਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹਦੀ ਭਗਤ ਕਰੀ? ਫਿਰ ਜੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਗਤ ਕਰੀ, ਕਿਹਦੀ ਕਰੀ? ਜਿਹਦੀ ਭਗਤ ਕਰੀ ਉਹ ਬੜਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਦ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਹਮਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਚੌਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਚੌਪਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਚੌਪਈ ਨੂੰ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। नमस्कार तेसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी चेतन ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੜ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਠ ਦੇ ਲਈ ਐਸੀ ਗੱਠ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਕੋਈ ਏਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆ ਸਵਾਰੀ सिमर को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत आदि बनी है। आदि बाणी बन गई ना। भले बुरे की पीर पिछाणत चिट्टी ते कुंचर सूला सब पर कृपा दस आदला। सारी बाणी आदला मिलती है। तू ही दसो कितने गलती है। आदि बाणी की व्याख्या सारी है। सवाल तो है व्याख्या की है। व्याख्या तो असं अपने लफ्ज़ों च करांगे। हुण भी जे बाणी की व्याख्या करांगे लफ्ज़ तो अपने देवांगे। ਇਹ लफ्ज़ ਉਹੀ ने। व्याख्या तो उल्ट गल है, भावना तो उल्ट गल है। फिर साबित करो। ਅਸੀਂ व्याख्या करते हैं, शब्द तो साडे हुंदे ने। कोई कहता नहीं जी तुहाडे शब्द नहीं ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। फिर तो ਉਹਦੀ व्याख्या ही नहीं होनी। फिर गुरबाणी की व्याख्या ही नहीं होनी। फिर अगर समझ नहीं आनी। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ नहीं बिगड़ गई। जो गुरबाणी कहती है वही गल समझा रहे हैं, होर कुछ कह रहे हो। इत्थे आके सूई टिकनी है। किहने लिखी है किहने नहीं लिखी है कोई मतलब नहीं। भट्टा ने लिखती बाणी वो भी विच आ गई। भावना एक है, मीटर भावना का है। बेवकूफी का मीटर नहीं है। इत्थे ज्ञान मार्ग होता है, ज्ञान मार्ग है, बेवकूफा का मार्ग नहीं। ये तो बेवकूफ ने सारे, लकीर ने फकीर। कच्ची बाणी जी पक्की, कच्ची पक्की बाणी किस पता की है? कोई एक आदमी दस कच्ची पक्की बाणी की होती है? पता कैसे अब नहीं। सतगुर की बाणी की होती है? भट्ट भी सतगुर ने। फिर आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी का गावो गुरु केरी बाणी है सिर बाणी। फिर भट्टा की बाणी बिचे है, सत्य ब्रह्मण की बिचे ही है, रविदास की बिचे ही है, सुंदर की बिचे ही है। सारी इको ही है। गुरु केरी इको ही है। बाणी महापुरुष की है, किसी आदमी की है वो नहीं बाणी। गले मुकाती है बाणी महापुरुष की नहीं कर बस। जेड़ा इसकी व्याख्या करो वो भी महापुरुष की हो है। ये भावना है महापुरुष की है, साडी नहीं। आदमी असी मजबूर हाँ हुई गल कहण नूं। वो साडी तां है जे असीं अपनी मर्जी नाल घुस गई है। मर्जी नहीं इत्थे चल सकदी। जब तुसीं किसी चीज़ की व्याख्या करनी है तुहाडी मर्जी बिल्कुल नहीं चल सकती उत्थे। जे तुसीं व्याख्या सही करनी है साडी मर्जी किवें चल जूगी। कोई पुछया कि तुहानूं द्वार दो किन्ने हुंदे ने? की कह दोगे तुसीं? 4 हुंदे ने। तुहाडी मर्जी होई। तुहाडी काहदी मर्जी होई है? हुंदे ही ने 4। सच बोलण च किसी की मर्जी नहीं हुंदी। बोले चाहे कोई मर्जी होंदे उत्थे काहदी है? एक चीज है, चिट्ठी लिखी हुई है, पढ़ के सुना रहा है। वो पढ़ने वाले की काहदी मर्जी है? जो लिखा है दस रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। हाँ व्याख्या गलत है, फिर मर्जी है बिच। भावना तो खिलाफ व्याख्या, फिर गल कुछ होर है। वो विचारने वाली गल है। जे सही व्याख्या है तो शब्दों का की फर्क है? जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। जिन सेव्या मेरा हर जी।
मेरे हर ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਸੇਵਿਆ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਸੇ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੇ ਕਨਾਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਐ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਭਗਤੀ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸਿਆਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ। ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਹੈ ਭਗਤ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਲੋ। ਬੇਅੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਪਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੋ। ਬਹੁਤ ਹਿਰਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਧਾਰੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਅਨੰਤਾ ਅਨੰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇੱਕੋ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ। ਤਪ ਵੀ ਤਾਪਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਪਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਅਨੇਕ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਰ ਕਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਖੜ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਛ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੋ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲੇ ਉਲਟਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਗਏ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਤੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖੰਡ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਕਰਮ 6 ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਠੀਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੋ ਤੈਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਏਡੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਲ ਫੇਰ ਆਊਗਾ। ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪੌਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਬੁੱਧੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨੇ ਹਾਲੇ। ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਈਦਾ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਛੁੱਟਣਾ, ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਸੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛੇ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਗਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉੱਭਰੇ ਤੇਤੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੁਆਰੇ ਉਵਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਸੰਤੋਖੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੰਬੋਧਨ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ, ਉਹ ਕਹਾ ਕਬ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੇਵੜੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਧ ਜੇਵੜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜੇਵੜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ। ਸਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੌਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਠੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੂੰ ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੂੰ ਨੇਚਲ ਹੈ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲ ਹੈ। ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਨੇਚਲ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਵਰਤੇ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਉਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਰਸੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਭੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ। ਹਾਂ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਤੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜ ਦਾ ਟਾਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਤੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ।
करते तो छुट बाकी सब करता। हुण कहा करते के जी जो सब सह का ਜਾਣ ਹੋਈ। जान हुई।